Now next is the gas pressure. See in your textbook, page number 18, gas pressure. If a balloon is inflated by filling air by mouth, it inflates on all sides. If it is hold, if hole is created in the balloon, air leaks out and the balloon does not inflate fully. So it is realized that like liquid, gas also exerts pressure on the walls of the container in which it is enclosed. All gases and liquids have common name that is called fluid. Means liquids and gases, they are called fluids. Means they can flow. Liquids can flow, gases can flow. Fluids in a container exert pressure from within on the walls and the bottoms of the container. A fluid enclosed in a container exerts its pressure equally in all direction. म्हणजे लिक्विड्स आणि गॅसेस एखाद्या कंटेनरमध्ये जर भरलं असेल तर सगळ्या डायरेक्शनला त्यांचा प्रेशर हा इक्वल असतो. परंतु बॉटममध्ये लिक्विडचा बॉटमला बेसला प्रेशर हा जास्त असतो. खालच्या लेअरला प्रेशर जास्त. जसं जसं वरती जाणार तसं तसं त्या ठिकाणी लिक्विडचा प्रेशर हा कमी होणार आहे. सो प्रेशर इन लिक्विड विल स्टडी हिअर अबाउट द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. येस. Atmospheric pressure, air surround the earth from all sides. This layer of air is called atmosphere. So air around the earth, that is called atmosphere. The atmosphere exists to about 16 kilometer height. Yes. म्हणजे अर्थ सरफेसवरती 16 किलोमीटर हाईटवरती ॲटमॉस्फिअर आहे. इट फर्दर एक्सटेंड अप टू अबाउट 400 kilometer in every dilute form. The pressure created due to air is called the atmospheric pressure. So the air pressure exerted on the earth's surface, that is called atmospheric pressure. Imagine that a very long hollow cylinder of unit cross sectional area is standing on the surface of the earth and it contains air. Weight of this air is the force applied in the direction of the center of the earth. This means that atmospheric pressure is the ratio of the weight divided by the area of the surface. The atmospheric pressure हा कसा कॅल्क्युलेट केला जातो? वेट डिवायडेड, जे जेवढं वेट त्या ठिकाणी आहे वजन, तो वेट किती एरियावरती, म्हणजे आपण समजा डोक्यावरती एखादा ऑब्जेक्ट आपण धरला आहे, येस, तर त्याचं प्रेशर काय होणार? आपल्या डोक्यावरचा जो एरिया आहे, येस, आणि किती वेट ठेवला आहे त्यावर तो प्रेशर हा डिपेंड होणार. द एअर प्रेशर ॲट द सी लेवल, सी लेवलचा जो एअर प्रेशर असतो तो असतो 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. एअर प्रेशर डिक्रीजेस ॲज वन गोज अप इन द हाईट फ्रॉम द सी लेवल. म्हणजे सी लेवलपासून जर उंचीवरती आपण गेलो तर एअर प्रेशर हा डिक्रीज होत जातो. ते हे आपण या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे. सो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू स्टडी ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, the air pressure at the sea level is 1 atmospheric pressure. लक्षात ठेवायचं. म्हणजे 1 atmospheric pressure is equal to 101 into 10 raised to 3 Pascal. Yes. So 1 atmospheric pressure is 101 into 10 raised to 3 Pascal. त्याला म्हणतात 1 bar. It is also called as 1 bar. Yes. Atmospheric pressure 101 into 10 raised to 3 Pascal and is equal to 10 raised to 3 megabar. Means 1 megabar is equal to 10 raised to 2 Pascal. That is also called as a hectopascal. Atmospheric pressure is specified in the units. Atmospheric pressure जो असतो हा कोणत्या युनिट मेजर केला जातो? m bar or it is called hectopascal, HPA. Yes. The atmospheric pressure at a point in a air is equal to from all the sides. How is this pressure is created? If air exists in a closed container, the air molecules in the random motion continuously hit the walls of the container. In this interaction, a force is exerted on the walls of the container. Pressure is created.
आता या ठिकाणी बघा, या सिलेंडरमध्ये समजा गॅसेस भरलेले आहेत, येस, एअर भरलेलं आहे. तर एअर मॉलिक्यूल जे आहेत, हे एअर मॉलिक्युल्स काय असतात, रँडमली मोशनमध्ये असतात, मूव्ह होत असतात, येस, कंटिन्युअसली. आणि त्यामुळे काय करतात, ते वॉल्सवरती कोलाईड होतात, येस. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, प्रेशर तयार होतं. एअर्स एक्झर इन क्लोज कंटेनर, एअर मॉलिक्युल्स इन रँडम मोशन कंटिन्युअसली हिट वॉल, त्या वॉलवर कंटिन्युअसली ते हिट करतात, त्यांचे त्या ठिकाणी आदळतात. त्यांच्यामुळे त्यांच्या इंटरॅक्शनमध्ये फोर्स क्रिएट होतो आणि प्रेशर त्या ठिकाणी तयार होतो. वी कॉन्स्टंटली बिअर ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर इन अवर हेड, हावेवर द कॅव्हिटीज इन अवर बॉडी आर ऑल्सो फिल्ड विथ द एअर. आपण आपल्या डोक्यावरती किती वजन घेऊन का चालू शकतो? कारण आपल्या शरीरामध्ये जे कॅव्हिटीज आहेत त्या एअरने भरलेल्या आहेत. आपल्या शरीरामध्ये ब्लड पण आहे. सो वी कॉन्स्टंटली बिअर द ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर ऑन अवर हेड बिकॉज द कॅव्हिटीज इन अवर बॉडी आर ऑल्सो फिल्ड विथ द एअर अँड आर्टरीज अँड वेन्स आर ऑल्सो विथ द ब्लड. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये आर्टरी आणि वेन या ब्लडने भरलेले आहेत. म्हणजे आपण आपल्या डोक्यावरती एअरचा हा प्रेशर भरपूर आहे, परंतु त्याला आपण बॅलन्सिंग का करतो, की कारण आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा जे कॅव्हिटीज आहे त्याच्यामध्ये एअर आहे, ब्लड वेसल्स आणि कॅपिलरी जे आहे त्याच्यामध्ये ब्लड आहे, ते पण लिक्विड आहे, म्हणजे ते सुद्धा फ्लुइड आहे, ते सुद्धा प्रेशर एक्झर्ट करतं. म्हणजे वरचा प्रेशर आणि आपल्या शरीरातला प्रेशर त्या ठिकाणी बॅलन्स होतो. देअरफॉर वी डू नॉट गेट क्रश, म्हणून आपण पडत नाही, क्रश होत नाही अंडर वॉटर अँड ड्यू टू ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर, सो द प्रेशर इज बॅलन्स. The earth atmospheric pressure decreases with height from the sea level as shown in the figure. Earthवरचा atmospheric pressure जसं वरती गेला त्या ठिकाणी प्रेशर हा डिक्रीज होत असतो. सो दिस इज द टॉपिक. नाव अगेन, at the sea level the atmospheric pressure 101 into 10 raised to 3 Pascal is acting on a table टॉप ऑफ साईज 1 मीटर स्क्वेअर. म्हणजे एका स्क्वेअर मीटरवरती जो ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर असतो सी लेवलला तो असतो 101 into 10⁻³ पास्कल. अंडर सच अ हेवी प्रेशर वाय डझंट द टेबल टॉप क्रम्बल डाऊन. यस, म्हणजे तरीसुद्धा तो टेबल का त्या ठिकाणी क्रम्बल होत नाही. यस, त्याला कारण काय आहे की त्या ठिकाणी बॅलन्स दोघं फोर्स, यस, डाऊनवर्ड फोर्स आणि अपवर्ड फोर्स त्या ठिकाणी बॅलन्स होते. आणि त्यामुळे मग जसं आपल्या डोक्यावरती आपण जो एअर प्रेशर आहे त्याला बॅलन्स करतो, त्याप्रमाणे सुद्धा या ठिकाणी प्रत्येक ऑब्जेक्टवरती हा एअर प्रेशर एक्झर्ट करतो आणि त्यामुळे तो दोघं साईडचा एअर प्रेशर हा बॅलन्सिंग होतो आणि मग तो ऑब्जेक्ट क्रश होत नाही, त्याला रिॲक्शन फोर्स हाही मिळत असतो. सो दीज आर द टॉपिक्स. सो नेक्स्ट टॉपिक we'll see about the Bion force. So today we'll study about pressure on solids, pressure in liquids and pressure on gases. So learn the topics, read the topics, see the activities given in the textbook. You understand about how the pressure exerted on solids, how the pressure exert in liquids and gases and their examples. Thank you. Have a nice day.